അർജുനെ കാണാതായി 8-ാം ദിവസമാണ് തിരച്ചിൽ. ഇതുവരെ യാതൊരു തുമ്പും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സങ്കടകരമായ കാര്യം. ആദ്യം കര കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ തിരച്ചിൽ വിഫലമായതോടെ ഇപ്പോൾ നദി കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ എം എൽ എ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. എം എൽ എ ഇവിടെ ഒരാഴത്തിൽ ഡ്രഡ്ജിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഡ്ജറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ. ആ ഡ്രഡ്ജർ അദ്ദേഹം ബുക്ക് ചെയ്ത് ബൈ റോഡ് വരുന്നുണ്ട്. അത് ഇന്ന് രാത്രിയോട് എത്തുമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആഴത്തിൽ ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാണ്. സർ, ദ ഡിവൈസ് ഈസ് ഫോർ ഡ്രഡ്ജിങ്, സർ. This is not dredger. This is a long boom. 60 feet of boom. She can scrap like this. It will stand on the bank of the river where the tea stall was there. Okay? And from there it will go up to 60 feet to the water and it will scratch. Okay? It will scratch like this. And once it is scratched, if we are getting even a single wood piece, then it is confirmed. Signal, yeah. Okay. Or else we will get something else also. It is confirmed. For that I will give you the picture of 60 feet boom. The people of your side, if anybody is there expertise, he will come to know. This is perfect idea what we are doing. Okay. This is the picture of the. It is loaded. This is the boom. See, check. This is the boom like this. This one up to here, and I will show you the bucket also. This is the bucket. This will go to the water, and it will go up to 60 feet, means 20 meter. Okay, I'm not trying 100%. I'm trying one by one step. Okay. This I have already asked to, but this vehicle when it is loaded now, the road is narrow and it is a guard section. It's maybe topple or maybe disturb other vehicle, for which I have asked SP Karwar. He has already sent the police people and I went there in 1 hour today. I have not came here. Morning I went there and I have loaded this and the truck is coming now. Once the truck reached, it may be delay now. Tomorrow morning it will be start. Sir, today the search is over. Today search whatever this landslide and mud leveling, that they have made it clear. I have to go there, but I have asked with our people. They have told that side, river side also. I told them to make the bench clear. Tomorrow then this Poklane will come. This is nothing but Poklane only, but which is having 60 feet, 60 feet of length. Boom length. Okay. And the second one I told you, I have checked with the department what is the blasting. You asked me, right? Blasting is nothing like that. It is 11 kV line from top that side to this side. It has crossed. When it was fallen into the water, then it is very clear that it may be all two wires together, then the sound comes. Otherwise also, in normal course, in Sadar, whatever simple electricity also, if the two wire joins, the sound will come. This, they thought that it is blast. Finish. Some local people saying that there. People judgment or something keep in your mind. Baba, this has happened, that has happened. Ask me. I will clarify you. Everything government has told me to give all information to all the press media and other people, driver and all the people. Okay.
And secondly, I'm trying to get the dredger, but the problem is from the sea. Now the weather is rough. It is very difficult to bring the dredger inside to the river. And from Port Goa or from Port Mangalore, it is not feasible to bring now in this weather. Weather is rough. If the port department is allowing, definitely I will bring the dredger also. Okay? That also we will do. What else I can tell you? You ask me any questions, I will reply for I am for this operation. Till the result comes, I will not go to this session. I will not go anywhere. I will be here every day. This is my word to you people. Okay. MLA വീണ്ടും വന്നിരുന്നു. MLA ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. MLA ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നത്, സതീഷ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ MLA കണ്ടിരുന്നു. നമ്മളത് പല ലൈവുകൾ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. MLA ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ MLAയുടെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് 60 അടി നീളത്തിൽ മണ്ണ് മാന്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു ബൂം ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു പ്രൊക്ലൈനർ അദ്ദേഹം ഓർഡർ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം അത് വരുന്ന വഴിയിലാണ്. അത് രാത്രിയോടെ എത്തുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഓർക്കണം, ഇത് MLA അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. മാത്രമല്ല അർജുന്റെ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് സൂചന കിട്ടും വരെ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ട്. അതുവരെ നിയമസഭാ സെഷനിൽ ഞങ്ങൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് MLA പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. MLA നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഡ്രഡ്ജർ ഗോവയിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് MLA പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഡ്രഡ്ജർ ഗോവയിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തതിന് കാരണം വളരെ മോശം കാലാവസ്ഥയാണ്. ആ കാലാവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആ ഡ്രഡ്ജർ കൊണ്ടുവരൽ സാധ്യമല്ല. കടലിൽ നിന്ന് റിവറിലേക്ക് ഇറക്കൽ അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതൊരു പരിധിവരെ ശരിയുമാണ്. കാര്യം അത്രത്തോളം വളരെ മോശം കാലാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. അത് MLA അല്പസമയം മുൻപാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തി. MLA എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇതുവരെ MLA ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിരുന്നില്ല. MLA ആ ചിത്രം കാണിച്ചു തന്നു. ആ പ്രൊക്ലൈനറിന്റെ 60 അടി നീളത്തിലേക്ക് നീട്ടി പരിശോധന നടത്താൻ കഴിവുള്ള ആ പ്രൊക്ലൈനറിന്റെ ചിത്രവും കാണിച്ചു തന്നു. അതൊരു വലിയ യന്ത്രമാണ്. ആ യന്ത്രം റോഡിൽ കൂടെ ട്രക്കിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ട്രക്കിൽ അത് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് MLA ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് എന്നാണ് MLA നമ്മളെ അറിയിച്ചത്. അത് വന്നാൽ അത് ഈ രക്ഷാദൗത്യത്തിന് വലിയ ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കവുമില്ല. കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള യന്ത്രസാമഗ്രികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ രക്ഷാദൗത്യം പൂർണ്ണതോതിൽ സജ്ജമാവുമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. അതിന് കാരണം ഈ ഗംഗാവലി പുഴയ്ക്ക് നടുവിൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു മൺകൂനയാണ്. ആ മൺകൂന ഈ ഡൈവർമാരെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സോണാർ സമയത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഒരുപക്ഷെ പ്രൊക്ലൈനർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കരയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് ആ മൺകൂന വരെ നീളുന്ന ഒരു ബൂം അതിനുണ്ട്. അത് പൊളിച്ചു മാറ്റി പരിശോധന നടത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് MLA പറയുന്ന ഈ യന്ത്രത്തിന്റെ പ്രസക്തി. ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ യന്ത്രങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആവും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. എന്തായാലും ആ യന്ത്രങ്ങൾ വൈകിയാണെങ്കിൽ കൂടിയും വരുന്നു.